Okay, so it's exercise number 5, study of preparation of biodynamic compost and cow fat teeth. Okay, so सगळ्यांना आवाज व्यवस्थित ऐकू येतोय का आणि स्क्रीन दिसते का? आवाज व्यवस्थित ऐकू येतोय का? हॅलो. यस सर. हाँ ठीक आहे, ओके चला स्क्रीन दिसते ना? हो सर दिसते. ओके ठीक आहे. तर एक्सरसाइज नंबर 5 आहे ऑर्गॅनिक फार्मिंगची ॲग्रो 248 ची. एक्सरसाइज नंबर 6 आणि 7 आय हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर द मिड टर्म. मिडच्या अगोदर एक्सरसाइज नंबर 6 आणि 7 शिकवलेली होती. ही थोडीशी मोठी एक्सरसाइज आहे त्यामुळे इट विल टेक समवॉट टाइम, थोडासा वेळ घेईल. ठीक आहे. सो स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बायोडायनामिक कंपोस्ट अँड काऊ फॅट टीथ. So what is mean by biodynamic? That's the most important thing. So Dr. Rudolf Steiner, okay, have developed this concept, okay, before the organic farming. Okay, so bio means life and dynamic means energy. So biodynamic means life and energy. Bio means life and dynamic means energy. So to study the preparation of biodynamic compost, to study the importance of biodynamic preparation, okay, to study the method of preparation of various biodynamic preparations, and to study the cow fat teeth and its preparation. So we will see the different biodynamic preparation and what are they actually, okay, and which things that we should add to prepare these biodynamic composting. Okay, so Dr. Rudolf Steiner explained how a modern science and therefore the chemical agriculture was based on the study of dead things in a laboratory rather than one on the observation of living nature, and with the complex relationship constantly changing therein. Among the wave of life also include the cosmos with its moving planets and stars, and he spoke how its past, how in the past farmer instinctively knew about the effect of the movement of life of plant and also the animal and human beings. Okay, so Dr. Rudolf Steiner is somewhat, you can say, having a somewhat aesthetical value person, and he has designed his biodynamic agriculture with the using of natural energy, means the energy which we are receiving from the sun, that is known as cosmic energy, the energy which we are receiving from the moon, the energy which we are receiving from the different stars which are present in the nature, the energy which is present on the earth, water, ज्याला मराठीमध्ये आपण पंचमहाभूत म्हणतो, वारा असेल, पृथ्वी असेल, पाणी असेल, अग्नी असेल, ही जशी पंचमहाभूत आहेत आणि यांच्यामध्ये स्वतःची एक ऊर्जा आहे, स्वतःची एक एनर्जी आहे. तर रुडॉल्फ स्टेनरने ही जी निसर्गामध्ये किंवा नॅचरली अवेलेबल एनर्जी आहे त्याचा वापर खत बनवण्यासाठी किंवा कंपोस्ट बनवण्यासाठी कशा पद्धतीने करता येईल त्याच्यावर ऑन बेस्ड ऑन दॅट दे हॅव डेव्हलप्ड दिस बायोडायनामिक ऍग्रिकल्चर, आणि त्याच्यावरचा विचार करून त्यांनी काही बायोडायनामिक प्रिपरेशन्स बनवलेले आहेत. आणि पुढे आय विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस बायोडायनामिक प्रिपरेशन्स. कसं वापरायचं, काय करायचं, कसं यूज करायचं. वी मस्ट फाइंड दिस कनेक्शन once more to understand how a work best with the how a work best with the nature, but this time very consequently miserable way. Okay, थोडस हे लोकांना ऐकायला किंवा समजायला थोडस विचित्र वाटेल, बिकॉज वी आर युजिंग द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ डेड एनिमल्स. जे मेलेली जनावर आहेत त्याचे आपण बॉडी पार्ट्स वापरणार आहे, आणि जे मेडिकल हर्ब आहेत, ओके, मेडिसिनल हर्ब आहेत, ते मेडिसिनल हर्ब म्हणजे औषधी वनस्पती हे आपण त्यामध्ये यूज करणार आहे. सो फर्दर मुव्हिंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन. ओके, एकच मिनिट. Further moving on to the introduction. Today there are many people around the globe who concentrate on understanding and recording the effect of cosmos on our planet. Earth, including Maria Thun is a German who published the planting calendar of gardeners and farmers to use. म्हणजे बरीच लोक अजून सुद्धा बघा, म्हणजे आता सुद्धा हातामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अंगठ्या घालतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्रहांना आपल्यावर चांगली दृष्टी राहावी
असं लोक विचार करतात आणि त्या पद्धतीनं म्हणजे शनी मागं लागला तर 7.5 मागं लागेल, शुक्राच्या या गोष्टी चांगल्या असतात. म्हणजे लोक अजून सुद्धा चंद्र, पौर्णिमा, अमावस्या त्यावेळेस म्हणजे पौर्णिमा असेल तर चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी चांगला मुहूर्त असतो. अमावस्या असेल तर लोक कुठल्याही गोष्टीचं उद्घाटन किंवा कुठल्याही चांगली गोष्ट करण्याचं टाळतात. त्याच्या पद्धतीनं ग्रहण असेल तर ग्रहणाला लोक अजून सुद्धा अपवित्र मानतात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे चंद्र, तारे, ग्रहण, सूर्य, वेगवेगळे ग्रह त्याचा इफेक्ट आपल्या शरीरावर, आपल्या बॉडीवर, आपल्या सायकोलॉजीवर, आपल्या फायनान्शियल पोझिशन्सवर होतो असे काही लोक मानतात. आणि रुडॉल्फ स्टेनर सुद्धा असेच मानत होते. रुडॉल्फ स्टेनर इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रिपरेशन्स based on the homeopathic medicine to enhance the beneficial cosmic influence on the plant and the soil and encourage the people to experiment and find new ones as well. तर रुडॉल्फ स्टेनरनं काय केलं, होमिओपॅथिक मेडिसिन जे आहे म्हणजे काय, होमिओपॅथिक मेडिसिन म्हणजे काय तर जे औषधी वनस्पती आहेत त्याचा वापर करून आणि निसर्गामध्ये जी असणारी ऊर्जा आहे ती कुठल्या वेळेस जास्त असते आणि कुठल्या वेळेस कमी असते ह्याचा सर्वांचा वापर करून काही गोष्टी बनवल्या. तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, बायो मीन्स लाईफ अँड डायनॅमिक मीन्स एनर्जी. दिस इज द कन्सेप्ट बिहाइंड द बायोडायनॅमिक फार्मिंग. लाईफ इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कोर्स टू द फाईन. And biodynamic is primarily concerned with the higher forces, the finer energy, and how they are influencing the plant, animals, and human beings. This knowledge and work with the light forces bring a balance and healing the soil, and therefore to anything that grows in that soil, where everything that eats those plant म्हणजे निसर्गामध्ये जी असणारी ऊर्जा आहे, पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे, we have to use that positive energy for the preparation of compost. ओके, ती जी एनर्जी आहे ती कंपोस्ट प्रिपरेशन करताना वापरायची आहे. त्यामुळे काय होईल, ती जी एनर्जी आहे त्याच्या कंपोस्ट प्रिपरेशन मध्ये उतरेल थोडक्यात. आणि त्याच्यामुळे तुमचं जे कंपोस्ट आहे, जे खत आहे, इट विल बी इन अ गुड क्वालिटी, एक चांगल्या क्वालिटीचं पण येईल. अँड इट विल बी युजफुल फॉर द प्लांट. अँड दिस क्वालिटी कंपोस्ट when it is applied into the soil also get enriched. Okay, and soil also provide different kinds of nutrients and different kinds of various type of microorganisms which are present in the soil. It will also boost up its growth and its development. This is the fundamental concept behind the biodynamic farming. Okay, so main effect of using a biodynamic in agriculture. Okay, तर हे बायोडायनॅमिक जे आहे ऍग्रिकल्चर मध्ये ते त्याचा इम्पॅक्ट किंवा त्याचा इफेक्ट किंवा कसा आहे टू इन्क्रीज द व्हायटॅलिटी ऑफ द फूड. ओके, अन्नाची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज इन्क्रीज करणे, टू रिजनरेट द नॅचरल रिसोर्सेस सच ॲज द सॉइल बाय रिस्टोरिंग द ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन द सॉइल, द सीड अँड द वॉटर. ओके, तर रिजनरेटिव्ह नॅचरल रिसोर्सेस जे आहेत, ओके, म्हणजे जे पुन्हा फुटून येतात किंवा झाडं पुन्हा उगवून येतात त्याला म्हणलं जातं रिजनरेटिव्ह नॅचरल रिसोर्सेस. बिकॉज इन बायोडायनॅमिक ऍग्रिकल्चर वी आर युजिंग अ मेडिसिनल हर्ब. आपण त्यामध्ये मेडिसिनल हर्ब किंवा औषधी वनस्पती वापरतोय. त्या औषधी वनस्पती पुन्हा पुन्हा उगवून येऊ शकतात. टू क्रिएट अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ द वर्ल्ड इन विच वी आर लिव्हिंग, विथ द नेचर ऑफ विच वी आर द पार्ट, and then to learn work together. निसर्गामध्ये सगळ्यांनी एकत्र मिळून किंवा एकामेकाच्या हातात हात घालून चाललं पाहिजे, त्याच्या मागची ही फंडामेंटल कन्सेप्ट आहे. मोस्ट ऑफ द ऑल टू बी सर्व्हिस टू द अर्थ अँड इट्स बीइंग बाय द ऍडिंग नेचर वेअर इट वीक ड्यू टू द कॉन्स्टंट यूज. आता बऱ्याच वेळा वी आर क्रिएटिंग अ हेवी बर्डन ऑन द सॉइल, ओके, for getting maximum yield, and because of that heavy burden of getting the maximum yield, the soil will become weak. As you know that our organic matter content, आपलं जे organic matter content आहे ते actually it should be more than 2%, but unfortunately it will remain up to less than 0.5%. So the organic carbon or organic matter in our Indian soil is very poor, and that's why our yield is not increasing in the way which we are expecting from that soil. And the microorganisms which are present in the soil, they also does not get the sufficient food for their growth and development, because in our soil there is a very limited or very poor availability of organic matter.
So biodynamic method produce a living soil with revitalized natural forces in alignment with the planetary cosmic rhythm. At the heart of this activity, it is intelligent and consequences of the human being who is caring for this species of observation and relationship with the land and with the nature is based on the love. म्हणजे थोडक्यात काय निसर्गामध्ये जे निसर्गाचं चक्र आहे राईम्स ज्याला म्हणलं जातं निसर्गाची एक सिस्टम आहे निसर्गाचं एक चक्र आहे ओके तर त्या निसर्गाच्या चक्राचा वापर करून म्हणजे सूर्य उगवणार सूर्य मावळणार रात्र होणार हे निसर्गाचं चक्र आहे त्यानंतर अमावस्या पौर्णिमा हे निसर्गाचं चक्र आहे त्यानंतर उन्हाळा हिवाळा पावसाळा हे निसर्गाचं चक्र आहे त्याला झाडाला पालव्या फुटणे झाडं मोठी होणे वाढणे हे निसर्गाचं चक्र आहे झाडाला फळ फुल लागणे रिदम ऑफ द नेचर ओके सो देर इज अ रिदम और देर इज अ line in the nature and we have to go around with that the rhythm or the line with the nature. So in biodynamic agriculture we have to think on that rhythm of the nature. Biodynamic agriculture मध्ये आपल्याला त्या निसर्गाचा जो रिदम आहे त्याच्याविषयी विचार करायचा आहे. Production of top quality fruit and vegetable with a strong flavor and high level of nutrient like protein, vitamin content. जे आपलं प्रोडक्शन आहे फ्रुट्स व्हेजिटेबल और yield इट शुड बी हॅव्हिंग अ हाय न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू चांगली असावी की जी सध्या नाहीये बिकॉज वी आर युजिंग ओनली केमिकल्स अँड केमिकल्स कॅन गिव्ह ओनली yield नॉट द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज और द क्वालिटी ऑफ द अरोमा और द शेप साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट yield always above the average level higher on the average than those produced by organic farming and consistently high throughout the year as opposed to the falling yield obtained by the chemical farming as the soil is mineralized and the pest population become unbalanced and become a problem. Okay, that's why we are focusing only on the yield in chemical agriculture. Our problem is pest population is a severe problem in this thing and it's very difficult to control the pest and diseases as well as weed. Okay, so we are using to control them we are using a heavy use of chemicals and again this chemical will create a lot of soil air water pollution as well as human health hazard. Little trouble with the livestock and the plant diseases. Okay, no spreading of insect pest and no great economical damage due to their presence. The question of insect pest is one of the balance and the control which will house natural predator. Okay, निसर्गामध्ये एक स्वतःचा एक बॅलन्स असतो. ओके, जसं की सश्यावर सिंह वाघ जगतो. सशांची संख्या जर कमी झाली तर सिंह वाघांना पण खायला भेटणार नाही त्यांची पण संख्या कमी होईल सिंह आणि वाघांची जर संख्या कमी झाली समजा त्यांचं जर पॉप्युलेशन लो झालं तर ससा असेल किंवा जे ग्रासेस खाणारे जे अॅनिमल्स आहेत त्यांची संख्या वाढेल. तर निसर्गामध्ये एक स्वतःचा बॅलन्स आहे एकावर एक डिपेंड आहे. एका जर अॅनिमलची संख्या कमी झाली किंवा वाढली तरी सुद्धा निसर्गाचा हा बॅलन्स बिघडतो. त्यामुळे निसर्गाला एक बॅलन्स निसर्गाने स्वतः ठेवलेला आहे. सो वी हॅव टू ऑल्सो मेंटेन द बॅलन्स ऑफ नेचर व्हाईल डुईंग द ऍग्रिकल्चर. ओके, त्याच्यानंतर नाउ आय विल मूव टुवर्ड्स द ऍक्च्युअल बायोडायनामिक प्रिपरेशन BD 500. Okay, so Dr. Rudolf Steiner, who is considered as a father of biodynamic agriculture, they have given near about 9 preparations. BD 500. BD means biodynamic 500. BD 501, BD 502, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are different biodynamic preparations which is given by the Dr. Rudolf Steiner. It is basically what is mean by BD 500 or cow horn manure. It is basically a fermented cow dung. It is the basis for the soil fertility and the renewable degraded soil. It is buried in September, November and lifted in February, March. Means in a simple language, we have to take the horn. Horn म्हणजे गाईचं किंवा बैलाचं शिंग, मेलेल्या गाईचं किंवा बैलाचं शिंग ते घ्यायचं, ते स्वच्छ करायचं. यू हॅव टू क्लीन दॅट अँड पुट इट
द काऊ मॅन्युअर, त्या शिंगामध्ये मेलेल्या गाईच्या किंवा म्हशीच्या किंवा बैलाच्या शिंगामधलं त्याच्यावरचा जो कलर आहे पेंट तो काढायचा, शिंगामधली आतली जी काही घाण आहे ती स्वच्छ करायची आणि त्याच्यामध्ये शेण भरायचं, शेण ओलं करायचं आणि शेण भरायचं आणि ते जे शिंग आहे काऊ हॉर्न मॅन्युअर आहे ते सप्टेंबर नोव्हेंबर मध्ये जमिनीमध्ये गाडायचं आणि फेब्रुवारी मार्च मध्ये जमिनीमध्ये काढायचं. ओके, दिस पिरियड when the earth is breathing and in a cosmic earth forces are most active in winter. तर त्यांचं म्हणणं होतं की पृथ्वी जी श्वासोश्वास घेते त्याच्यामध्ये जी ऊर्जा आहे ती त्या शेणामध्ये येते. आता त्यासाठी मटेरियल काय आहे बघा, काऊ हॉर्न गाईची किंवा म्हशीची शिंग, फ्रेश काऊ डंग फ्रॉम द लॅक्टेटिक काऊ, ताजं शेण पाहिजे, ऍव्हरेज 50 to 150 ग्रॅम ऑफ डंग हॉर्न, म्हणजे एका शेंगामध्ये जवळपास 50 ते 150 ग्रॅम शेण बसतं. ओके, शेण तुम्हाला हाताने दाबून बसवायचं आहे. फीड द कॅटल विथ द हाय क्वालिटी फूड फॉर 2 days प्रायर टू कलेक्टिंग द डंग फॉर BD 500. जनावराला चांगल्या पद्धतीनं किंवा चांगल्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीचं खायला घालायचं आहे. ग्रीन पावडर किंवा आर्टिफिशियल प्रोटीन फूड अजिबात द्यायचं नाहीये, काय असेल ते नॅचरली द्यायचं आहे. प्रिपेअर्ड ब्रुअल पीट, ब्रुअल पीट म्हणजे काय, एक खड्डा काढायचा आहे. किती खोल काढायचा आहे, 18 इंच खोल. ओके, ब्रुअल पीट खड्डा जो आहे तो 18 इंच खोल. डीप पीट एरिया शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फ्लडिंग, तो जो खड्डा काढणार आहे तिथं पाणी साठू नये याची काळजी घ्यायची. विगरस रूट सिस्टम ऑर अर्थवर्क, तिथं झाडाची मोठ्या प्रमाणामध्ये मुळं नसावीत किंवा तिथं गांडुळं नसावीत, नाही तर गांडुळं ते शेण खातील. BD 500 takes the character of the soil. It is buried in so good quality earth in a burial pit is essential. तर BD 500 हे जे प्रिपरेशन बनवताना तिथली सॉइल जी आहे ती चांगल्या क्वालिटीची असावी, कारण की त्याचा सुद्धा इम्पॅक्ट ते जे खत बनणार आहे, मॅन्युअर बनणार आहे गाईच्या शेणामधून शिंगामध्ये, त्याच्यावर इफेक्ट येतो. कलेक्ट काऊ हॉर्न, रिमूव्ह एनी पेंट, तर मेलेल्या गाईची शिंग गोळा करायची आहे. कलेक्ट द फ्रेश काऊ डंग रिझनेबल पर, स्वच्छ शेण गोळा करायचा आहे, त्याच्यामध्ये दुसरे काडे कचरा दसकट काही नको आहे. फिल द काऊ हॉर्न विथ द काऊ डंग, जे गाईचं शिंग आहे त्याच्यामध्ये शेण हाताने भरत जायचं आहे. ड्युरिंग ऑक्टोबर नोव्हेंबर रादर दॅन सप्टेंबर ड्यू टू इंडियन वॉर्मर क्लायमेट. ओके, ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये भरायचं आहे. Place a horn in a burial pit 1 inch apart with the base downward. ओके, तर ही जी शिंग आहे ती जमिनीमध्ये गाडायची आहे, जे आपण 18 इंचाचं खड्डा खोदतोय 1 इंच बेसच्या जमिनीच्या वर ठेवायचं आहे. सराउंडेड विथ 50% कंपोस्ट अँड सॉइल, आणि त्या 18 इंचाच्या खड्ड्यामध्ये बाकीचं दुसरं कुजलेलं खत भरायचं आणि माती भरून ते दाबून घ्यायचं. बघा अशा पद्धतीचा हा फोटोग्राफ आहे. ओके, तर जनावरांचं हे शिंग आहे मेलेल्या गाईचं, त्याच्यामध्ये शेण भरलेलं आहे आणि ते मग जमिनीमध्ये गाडायचं. ओके, ठीक आहे. कव्हर द सॉइल विथ द ब्युरी 4 to 6 months, आणि ती माती थोडीशी झाकायची. इफ द सॉइल इज नॉट रिच इनफ देन ऍड कंपोस्ट टू एक्सटेंड ऑफ 50% टू एनहान्स द सॉइल क्वालिटी. तर सॉइल भरपूर चांगली नसेल, तर पुअर क्वालिटी असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं कंपोस्ट टाकायचं आहे. Keep the burial pit or soil moist and shaded at the temperature approximately 20 degrees Celsius. ओके, तो जो खड्डा आहे त्याच्यामध्ये पाणी मारून थंड ठेवायचा आहे, 20 डिग्री टेम्परेचर राहील याची काळजी घ्यायची आहे. फ्री फ्रॉम वीड अँड अर्थवर्म, तिथं कुठलंही गवत येऊन द्यायचं नाही आणि कुठलेही गांडुळं नसावीत तिथं. आफ्टर 4 months चेक फॉर द डन फर्मेंटेशन, 4 महिन्यानंतर ते शेणखत कुजलेलं आहे का नाही ते बघायचं. ज्यावेळेस आपण शेण भरतो त्यावेळेस ते ब्राऊन येलोविश कलरचं असतं, कुजल्यानंतर इट विल बिकम अ ब्लॅक इन कलर. डिग अप 1 हॉर्न, एक हॉर्न उपसून काढायचा त्या जमिनीमधनं. इफ द ग्रीन काउडंग, ग्रीन येलो काउडंग हॅव टर्न इनटू डार्क स्मूथ अर्थ स्मेल ऑफ ह्युमस, एक मातीचा सुवास जर त्याला आला देन इट इज रेडी, तर ते बायोडायनामिक 500 हे रेडी तयार झालेलं आहे. मग सगळी शिंग बाहेर काढायची, तुम्ही जे 2, 3, 4, 5 ठेवली असतील ते. ओके, आता ऍप्लिकेशन प्रोसेस कसं वापरायचं. अप्लाय व्हेन द ड्यू इज फॉलिंग द अर्थ ब्रीथ. ओके, तर वापरायचं कधी, ज्यावेळेस दवबिंदू पडत असतील
at the late afternoon or evening in a descending moon. ओके, सूर्य मावळल्यानंतर. ओके, सूर्य मावळल्यानंतर. ओके, तर कसं घ्यायचं बघा, 25 ग्रॅम ऑफ बीडी 500 पर एकर. 25 ग्रॅम फक्त पाहिजे बघा, क्वालिटी कशी आहे. 25 ग्रॅम बीडी 500 एकर इन 15 लिटर्स ऑफ रेन वॉटर और प्युअर वॉटर. ओके, 15 ग्रॅम घ्यायचं आहे आणि 15 लिटर पाणी घ्यायचं आहे. चेक द वॉटर फॉर हाय कॅल्शियम आयर्न और अदर मिनरल्स. त्या पाण्यामध्ये कॅल्शियम आयर्न किंवा मिनरल्स नसावेत. स्टीर फॉर 1 hour अल्टरनेटिव्हली क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज. 15 लिटर पाणी घ्या, 25 ग्रॅम बीडी 500 घ्या आणि 1 तास डावीकडून उजवीकडे आणि उजवीकडून डावीकडे असं फिरवायचं. ओके, ठीक आहे. स्प्रे इन लेट आफ्टरनून और इव्हिनिंग. संध्याकाळी दिवस मावळताना ते स्प्रे करायचं आहे. ओके, स्प्रे 4 टाइम अ इयर ड्युरिंग अ बिगिनिंग अँड आफ्टर द रेन. वर्षामध्ये 4 वेळा वापरायचं आहे. ओके, ठीक आहे. वर्षामध्ये तुम्ही 4 ते 5 वेळा वापरू शकता. कधी वापरायचं? फेब्रुवारी, मार्च, नोव्हेंबर, डिसेंबर मध्ये. जर साठवून ठेवायचं असेल, प्लेस अ ग्लास्ड अर्थवेअर पॉट विथ लूज फिटिंग ऑफ लेड. जर तुम्हाला ते साठवायचं असेल, शिल्लक राहिला असेल, तर मातीचं मडकं घ्यायचं आहे. बरी इन अ बॉक्स सराउंडेड विथ द कोर पॅक विच इज केप्ट मॉइस्ट अँड कॅन बी क्लोज्ड. तर मातीच्या मडक्यामध्ये त्याच्या आजूबाजूला हे ठेवायचं, काय म्हणतो आपण, कुजलेलं खत आणि ते त्याला थोडंसं हलकं झाकण लावून ठेवायचं आहे. कीप इन डार्क अँड टेम्परेचर नॉट मोर दॅन 25 डिग्री सेल्सिअस. थंड वातावरणामध्ये ठेवायचं आहे. ओके, यूज विदिन 1 year. वर्षभरामध्ये हे जे काव हॉर्न मॅन्युअर आहे ते वापरून टाकायचं आहे. आता ह्याचा इफेक्ट किंवा रिझल्ट. इट इज द पॉवरफुल मीन्स फॉर सराउंडिंग द सॉइल. हे अतिशय चांगलं पॉवरफुल मीन आहे. इट स्टिम्युलेट द सॉइल मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सॉइल अँड द प्रोडक्शन ऑफ ह्युमस. हे सॉइल मध्ये जी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी आहे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवतं. इट रेग्युलेट्स द पीएच बॅलन्स ऑफ द सॉइल. ओके, हे जे आहे सॉइलचा पीएच बॅलन्स सुद्धा चांगल्या पद्धतीने मेंटेन करतं. लक्षामध्ये. ओके, इट विल रेग्युलेट द pH balance of the soil. It stimulates the seed germination, root development, in particular vertical growth, increase the depth of the root system. Okay, तर हे जे आहे झाडाची सीडची ग्रोथ असेल, रूटची ग्रोथ असेल, हे सगळं चांगल्या पद्धतीने वाढवतं. ओके, आणि ओके, तर हे जे आहे हे झाडाची चांगली वाढ किंवा ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट हे चांगली वाढवण्याचा प्रयत्न करतं आणि वाढवतं पण. ठीक आहे. सॉरी, 2 मिनिटं होल्ड करा. नेटची रेंज गेलेली होती. ओके, मी पुन्हा शेअर करतोय. ओके, तर 2 मिनिटं थांबा जरा, कनेक्ट होते व्यवस्थित. ओके, आवाज ऐकू येतोय? स्क्रीन दिसते? हॅलो, आवाज ऐकू येतोय का? स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. तर काव हॉर्न मॅन्युअर तुम्हाला मी युजेस आणि त्याच्या रिलेटेड काय पॉइंट्स मी तुम्हाला सांगितलेले आहेतच. ओके, तर एकच मिनिट थांबा.
previous slide using. Okay, then it is a powerful means for structuring the soil. Soilचं जे स्ट्रक्चर आहे ते पण सुधारण्यासाठी चांगले मीन्स आहे. It stimulates the soil microbial activity of the soil and the production of humus. Okay, it regulates the pH balance of the soil. Soilचा जो pH balance आहे तो पण चांगला रेग्युलेट किंवा मेंटेन करतं. It stimulates the seed germination and root development, in particularly vertical growth, increasing the depth of the root system. Okay, तर झाडाचं जर्मिनेशन, रूट डेव्हलपमेंट, वर्टिकल ग्रोथ, ओके, सगळ्या इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतं. इट इम्प्रूव्स द डेव्हलपमेंट ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट, नोडल फॉर्मेशन्स. ओके, ठीक आहे. तर हे जे काय फायदे किंवा ऍडव्हान्टेजचे पॉइंट आहे. त्याच्यानंतर BD 501 एक दुसरा आहे बायोडायनामिक 501 और काउ हॉर्न सिलिका. दिस इज फाइनली ग्राउंडेड काउटा सिलिका, स्पेशली प्रिपेयर्ड. The crystal should be of good quality, shape clear. It is buried in a similar manner to preparation of 500, but this time it is buried during the summer time, means April, May, and lifted in September. तर cow horn silica हा एक दुसरा प्रकार आहे. तुम्हाला मी त्याचा फोटो दाखवतो. सो BD 501. आता मागच्या मेथड मध्ये आपण काय केलं BD 500 मध्ये we are putting a cow dung into the horn. त्या शिंगामध्ये काय भरलं होतं, शेण भरलं होतं. त्यावेळेस त्या शिंगामध्ये सिलिका भरायचा. हाच फरक आहे फक्त. BD 500 आणि BD 501 मध्ये डिफरन्स हाच आहे की BD 501 मध्ये काव हॉर्न शेण भरलं होतं आणि BD 501 मध्ये सिलिका भरायची आहे. हा दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरन्स. हा सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्सचा पॉइंट आहे. ओके, ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड. आता मी तुम्हाला ती जी आहे प्रोसिजर सांगतो. व्हॉट इज द ऍक्च्युअल प्रोसिजर. ओके, तर काव हॉर्न जे आपल्याला पाहिजे होतं मगाशी ते पुन्हा लागणार आहे. त्यानंतर सिलिका क्वार्टस क्रिस्टल, सिलिकाचा जे खडा आहे मगाशी तुम्हाला मी आता फोटो मध्ये दाखवला, शुड बी क्लिअर अँड वेल फॉर्म्ड, एव्हरेज 200 to 300 ग्रॅम ऑफ पावडर्ड क्वार्टस सिलिका. ओके, पाहिजे. आता बनवायचं कसं, प्रिपरेशन प्रोसेस. Crush the silica quarta using a ponding rod. जी सिलिका आहे क्वार्टा सिलिका त्याचा बारीक चुरा करायचा किंवा भुगा करायचा. ओके, ग्राइंड इनटू द फाइन पावडर बिटवीन 2 प्लेट ग्लासेस. ओके, चांगली बारीक अशी त्याची पावडर करायची. First glass 12 inch square and 9 mm thick with the wooden frame. ओके, वुडन फ्रेम न ती चाळून घ्यायची आणि पुन्हा 4 स्क्वेअर ग्लासेस प्लेट माउंटेड वुडन ब्लॉक पुन्हा त्याच्यापेक्षा बारीक चाळणीने चाळून घ्यायची. Ensure that quarter dirt is not inhaled as it could be lead to the silicosis. It is advisable to mask are provided while making this preparation. ज्यावेळेस सिलिका तुम्ही बारीक क्रश करता किंवा चाळता चाळणीने त्यावेळेस तोंडाला मास्क लावायचा आहे. ती आपल्या नाकातोंडामध्ये गेली नाही पाहिजे. ह्युमन बॉडी साठी चांगली नसते. Moisten with the water to make a sticky paste. पाण्यानं ओली करा आणि त्याची एक स्लरी क्रिएट करा. ओके, फिल द हॉर्न विथ द सिलिका पेस्ट. जे हॉर्न आहे त्यामध्ये सिलिका पेस्ट मोठ्या प्रमाणामध्ये दाबून भरायचे. बरी द हॉर्न सॉइल पीट 1 inch अपार्ट विथ द बेस डाउनवर्ड. शिंग जे आहे टोक वर आणि शिंगाचा बेस खाली असं जमिनीमध्ये गाडायचं आहे. सराउंडेड विथ 50% कंपोस्ट. त्या खड्ड्याच्या आजूबाजूला मला जो 18 इंचाचा खड्डा काढला होता तसाच इथं पण काढायचा आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला पुन्हा माती आणि कंपोस्ट भरायचा आहे. ओके, फक्त मध्ये मागच्या वेळेस आपण सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये काढलं होतं आणि मार्च एप्रिल मध्ये बाहेर काढलं होतं. आता मार्च एप्रिल मध्ये काढायचं आहे आणि सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये काढायचं आहे. ओके, तर अशा पद्धतीची जी सिलिका मिळते तिची बारीक चुरा करून त्याचा चाळून घेऊन त्यामध्ये पाणी मिक्स करून त्याची स्लरी भरायची आणि स्लरी ती त्या शिंगामध्ये भरायची आहे. ओके, ऍप्लिकेशन प्रोसेसेस. Apply 105 only after 1 or 2 application of BD 500. ओके, तर BD 501 मागाचं होतं, आता हे 500 होतं, आता 501 आहे. 500 नंतर 501 पण मारू शकता. Apply when the dew is rising, the earth is breathed out. ज्यावेळेस पृथ्वी श्वास बाहेर टाकत असेल त्यावेळेस वापरायचं आहे. बेसिकली अर्ली मॉर्निंग 6 AM at the sunrise during a ascending moon or moon opposite stratum.
ओके, तर हे सकाळ सकाळी युज करायचं आहे. मगाचं जे प्रिपरेशन होतं ते सूर्य मावळताना वापरायचं होतं. आता हे जे आहे हे सूर्य उगवताना वापरायचं आहे. किती घ्यायचं आहे? 1 ग्रॅम सिलिका इनफ टू कव्हर अ स्मॉल फिंगरनेल. ओके, आपल्या नखावर जेवढं येईल तेवढं सिलिका घ्यायची, नखा एवढी म्हणजे 1 ग्रॅम इन 15 लिटर ऑफ वॉर्म क्वालिटी वॉटर. ओके, थोडंसं उबदार पाण्यामध्ये 1 ग्रॅम सिलिका घ्यायचे. डिझॉल्व द सिलिका इन वॉटर, स्टीर फॉर 1 hour. त्यानंतर 1 तास पाण्यामध्ये ढवळायचे आहे. बिफोर द सनराईज, अल्टरनेटिव्हली क्लॉकवाईज अँड अँटी क्लॉकवाईज फॉर्मिंग अ व्हॉर्टेक्स. डावीकडून उजवीकडे एकदा आणि उजवीकडून डावीकडे एकदा असं 1 तास ढवळायचं आहे. स्प्रे द प्लांट युजिंग अ लो प्रेशर स्प्रेयर. ओके, स्प्रेइंग करताना हँड ऑपरेटेड नॅपसॅक स्प्रेयर वापरायचा आहे, पॉवर स्प्रेयर वापरायचा नाही, कारण की पॉवर स्प्रेयर हा हाय व्हॉल्यूम स्प्रेयर असतो. ओके, प्रेशर इन लाईन 800 ते 1000 psi. स्प्रे इनटू द एअर टू फॉल जेंटली मिस्ट ओव्हर द प्लांट. स्प्रे थोडंसं प्लांटच्या किंवा जमिनीच्या वरून स्प्रे करायचा आहे, म्हणजे ते जमिनीवर किंवा प्लांटवर पडेल. As general rule of spray twice during the planting cycle, at the beginning and just before the harvesting. हे 2 वेळा स्प्रे करायचा आहे. ऍट द बिगिनिंग म्हणजे झाड उगवून आल्यानंतर आणि हार्वेस्टिंगला येण्याच्या अगोदर 2 वेळा स्प्रे करायचा आहे. जर तुमच्याकडे जास्त शिल्लक असेल, स्टोअर इन अ ग्लास जार, एका ग्लास जार मध्ये स्टोअर करायचा आहे. विथ द लूज फिटिंग लेड. ओके, प्लेस इन ओपन एरिया, एक्सपोज टू द सनलाइट अप टू 3 years. ओके, तर ठीक आहे. तर मगाचं जे होतं ते अंधाऱ्या खोलीमध्ये ठेवायचं होतं, हे उन्हामध्ये बांधून, म्हणजे उन्हात भरत नाही असं, पण जेव्हा सनलाइट पडली तरी चालेल. मागचं जे होतं BD 500 त्याची लाईफ 1 वर्ष होती, हे जास्तीत जास्त 3 वर्षापर्यंत राहू शकतं. इफेक्ट अँड रिझल्ट: enhance the light metabolism, photosynthesis and chlorophyll, helps to improve the color, the aroma, the flavor and the keeping quality of the plant. Okay, तर लाईट मेटाबॉलिझम आणि फोटोसिंथेसिस वाढवतं, हेल्प टू इम्प्रूव्ह द कलर, अरोमा, फ्लेवर अँड कीपिंग क्वालिटी ऑफ द प्लांट. ओके, तर आतापर्यंत जे मी तुम्हाला सांगितलं ते, ओके, तर आतापर्यंत मी जे तुम्हाला सांगितलेलं होतं ते ठीक आहे. तर कंपोस्ट प्रिपरेशन जे आहे, एक मिनिट. ओके, द आता दुसरे BD 502 ते BD 507 ह्या अजून प्रिपरेशन्स आहेत, त्या मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. द ह्युमिडिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर इज इसेन्शियल इन बायोडायनॅमिक ऍग्रिकल्चर. द बायोडायनॅमिक कंपोस्ट इज मेड इनटू हीप into which 6 compost preparation are inserted. It is then covered with the straw, old hay, earth. Okay, ठीक है. Their preparation act on the compost and especially on the soil where it is spread. They do not add the nutrient to the soil but mobilize the element in the soil and the cosmic environment. They work through the compost like kind of yeast and increase the vitality and favoring the soil health. Okay, there are a series of preparation made from various medical herbs in such a way that as to enhance their inherent quality. Okay, तर ह्या प्रिपरेशन्स मुळे आपल्याला त्याची इनहेरिटंट क्वालिटी जी आहे इम्पॉर्टंट, त्या आपल्याला वाढवायच्या असतात. ओके, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये BD 502, 3, 4, 5, 7. The experience in India and in many overseas countries of using this preparation in the compost and liquid manure and has shown the accelerate the process of humus formation, as such avoid the losses of valuable plant nutrient. Okay, तर ह्याच्यामुळं कंपोस्टिंग आणि लिक्विड, एकच मिनिट, वेट फॉर अ मिनिट.
सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके. सो ठीक आहे. तर all of these compost preparation add in a proper fermentation and breaking down of matter when placed together in a compost heap. Manure concentrate or liquid compost teas. They keep everything in a living state and act as a biostimulant to achieve activate the specific bacterial processes in the soil. When used on the farm compost and liquid manure, they help to organize the sensation of the sensing in a farming entity. आता हितनं पुढचं जे आहे मी तुम्हाला मगाशी पण म्हणलेलो होतो की बायोडायनॅमिक ऍग्रीकल्चर मध्ये काय होतंय की बायोडायनॅमिक ऍग्रीकल्चर मध्ये जनावरांचे बॉडी पार्ट्स एनिमल बॉडी पार्ट्स दे आर ऑलवेज युजिंग एनिमल बॉडी पार्ट्स. ते काय करतात प्रत्येक वेळेस एनिमल बॉडी पार्ट्स यूज करतात. ओके. आणि व्हाईल युजिंग द एनिमल बॉडी पार्ट्स वापरल्यामुळे काय होतंय ठीक आहे. ऍनिमल मधल्या ज्या बॉडी पार्ट्स मध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात आणि शेण आता इथनं पुढे जे आहे बीडी 502 503 504 505 ह्याच्यामध्ये मेडिकल हर्ब. ओके. मेडिसिनल हर्ब म्हणजे औषधी वनस्पती आणि मेलेल्या जनावरांचे बॉडी पार्ट्स ह्या दोन्हीचा वापर करून ह्या गोष्टी बनवल्या जाणार आहेत. आता बीडी 502 यारो ऍक्च्युअली दिस मॅनिफॉलिन हे जे आहे play a specific role in mobilizing sulfur and potassium. आता मी तुम्हाला यारा हे जे आहे बघा हे फ्लावर वापरतात आणि हे जे आहे जनावरांचा एनिमल ब्लॅडर. तर हे जे यारा फ्लावर दिसतायत फुलं ती हे जे जनावरांचं यारा एनिमल ब्लॅडर आहे. जनावरांच्या पोटामध्ये एनिमल ब्लॅडर असतं. तर मेलेल्या जनावरांचं एनिमल ब्लॅडर काढायचं ते साफ करायचं आणि त्याच्यामध्ये हे यारा फ्लावर भरायचे आणि ते जमिनीमध्ये पुरायचे आणि त्यापासून जे खत बनतं त्याला म्हणायचं बीडी 502. ओके. त्याला म्हणायचं बीडी 502. इट इज अ स्पेसिफिक रोल इन मोबिलायझिंग द सल्फर अँड पोटॅशियम इन द सॉइल. ओनली द फ्लावर नो स्टेम आर युज्ड टू मेक दिस प्रिपरेशन. ओके. याच्यामध्ये फक्त फ्लावर वापरतात स्टेम वापरतात नाही. दिस इज मेड फ्रॉम यारा फ्लावर combined with the bladder of the stag. Okay. Yara flower are placed in stag or bladder hung in a sun during the summer. उन्हाळ्यामध्ये वाळवट ठेवायचं कशा ब्लॅडर मध्ये भरून अँड बरीड इन अ रिच सॉइल ड्युरिंग द नेक्स्ट विंटर आणि येणाऱ्या हिवाळ्यामध्ये जमिनीमध्ये गाडायचं. दिस प्रिपरेशन स्टिम्युलेट द पोटॅशियम सिलिका अँड सेलेनियम ऍक्टिव्हिटी बॅक्टेरिया अँड हेल्प कंबाइनिंग सल्फर विथ अदर सबस्टन्सेस. These preparation remedies the weakness in flowering and fruiting and strengthen the plant against the insect attack. आणि हे प्रिपरेशन वापरल्यामुळे जो वीकनेस आहे फ्लावर ड्रॉप होतं किंवा फ्रूट ड्रॉप होतं ते कमी होतं आणि प्लांट जे आहे ते इन्सेक्ट पेस्टच्या अगेन्स्ट स्ट्रॉंग बनतं. इट ऍड्स द सॉइल कनेक्टिंग टू द प्लॅनेटरी राईन्स. ओके. आणि निसर्गामध्ये जी ऊर्जा आहे उन्हाळ्यामध्ये जी गरम ऊर्जा आहे उष्णता आहे आणि थंडीमध्ये जे थंड वातावरण आहे त्याचा इम्पॅक्ट आणि जनावरांच्या ब्लॅडर मध्ये असणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे काय करतात त्या यारा फ्लावर मधले मेडिसिनल ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या इम्प्रूव्ह होतात. युरिनरी ब्लॅडर ऑफ स्टॅग इज युज्ड. कसं बनवायचं सांगतो ती प्रक्रिया काय आहे. The stag with the antherless magnifier effect on the cosmo. The smell of stag bladder and that of the yara flower are similar. Okay. तर ब्लॅडरची आणि यारा फ्लावरचा वास जवळपास सारखाच असतो. कॉस्मिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ फ्लावर इज इन्हान्स्ड बाय कॉस्मिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ ब्लॅडर. तर ज्या कॉस्मो या शब्दाचा अर्थ काय ऊर्जा. तर यारा फ्लावर मध्ये जी मेडिकल ऊर्जा आहे आणि ब्लॅडर मध्ये जी मेडिकल ऊर्जा आहे दोन्हीचाही वापर त्याच्यामध्ये होतो. द एनर्जी रिसिव्ड बाय द स्टॅग फ्रॉम द कॉस्मो थ्रू द एंथरलेस सेक्टर सराउंडेड द ब्लॅडर. ओके. तर त्या एनर्जी जी ब्लॅडर मधली आहे आणि त्या फ्लावर मधली आहे दोन्हीचं जे डिकम्पोजिशन होतं त्यावेळेस ते चांगल्या पद्धतीचं खत तयार होतं. Start the preparation making under the planetary influence of Venus. ओके. हे प्रिपरेशन आपण कधी बनवतोय व्हीनसच्या इम्पॅक्ट नुसार. म्हणजे मग जे म्हणतो ना ते वेगवेगळे जे ग्रह आहेत ओके त्याचा इम्पॅक्ट आहे. तर हे यारा फ्लावरचा फोटो आहे आणि हे एनिमल ब्लॅडरचा फोटो आहे. ओके. तर यारा फ्लावर एनिमल ब्लॅडर मध्ये भरायचे आणि त्याचं तोंड पॅक करून टाकायचं. ओके. नंतर उन्हामध्ये वाळवायचं आणि येणाऱ्या हिवाळ्यामध्ये जमिनीमध्ये गाडायचं.
blow up the bladder with air when the bladder is fresh. जनावर मेल्यानंतर त्याचं ब्लॅडर काढायचं आहे. Air dry and then collapse. Okay. At the time of use the moisture to make it flexible. Okay. थोडंसं पाण्याने धुवून घ्यायचं. Cut the bladder, insert the funnel and introduce the flower till the bladder is packed. नंतर थोडंसं होल करायचं, त्याच्यामध्ये फनेल टाकायचं आणि यारा फ्लावर त्याच्यामध्ये भरायचं. Moisten the flower with the plant extract. Stitch up and slit with the cotton thread. शिवायचं आणि नंतर ते पॅक करायचं. कसं पॅक करायचं इथं फोटो मध्ये दाखवलेलं आहे तुम्हाला. ओके. Stored in a closed basket to keep away from the rodent and pest. Okay. कुठेही त्याला उंदीर किंवा कुठलाही मुंग्या लागू नये असे काळजी घ्यायची. Time of brewing to lifting. Hang up in March to get a cosmic influence. Bury from September to March in a mud plot with the earth inside. Okay. उन्हाळ्यामध्ये टांगायचं आणि सप्टेंबर मार्च मध्ये ओके मडी प्लॉट विथ अर्थ इनसाइड नंतर ते गाळायचं. ओके. तर हे झालं तर त्याच्यामधलं पोटॅशियम सेलेनियम या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला अवेलेबल होतील किंवा तुम्हाला मिळतील. ओके. ठीक आहे. देन बीडी 503 कॅमोलिनिया. ओके. कॅमोलिनिया मॅट्रिसिया कॅमोलिया. ओके. मॅट्रिसिया कॅमोलिया हे जे आहे ते बीडी 503 आहे. This plant is related to the calcium metabolism and regulates the nitrogen process. ह्याच्यामध्ये calcium metabolism आणि nitrogen process होते. This composed of the flower of camelina plant combined with the cow intestine. इथं काय केलंय बघा, कॅमोलिना प्लांट आणि जनावराचे जे आतडा आहे काउ इंटेस्टाइन ह्याचा वापर केलेला आहे. कॅमोलिनिया फ्लावर पॅक्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. आता इथं बघा तुम्हाला मी फोटो दाखवतो. हे जनावराची आतडी आहे. ओके. आणि हे कॅमोलिनिया फ्लावर आहे. ओके. सो कॅमोलिनिया फ्लावर अँड काउ इंटेस्टाइन हे दोन्ही गोष्टी कंबाईन केलेल्या आहेत. ओके. ठीक आहे. तर जनावरांच्या आतड्यामध्ये हे झाडाचा फ्लावर भरायचा आहे. ओके. So Camelina flower packed in a small intestine of cow and buried in a rich soil during the winter. हिवाळ्यामध्ये जमिनीमध्ये गाळायचं. This preparation retains the nitrogen and calcium in compost heap, keeping them in a living realm and preventing the loss into the atmosphere. It stimulates the potassium, the magnesium, and the boron, as well as azotobacter activity, the best bacteria for making nitrogen into the soil. Okay. जमिनीमध्ये हे गाळायचं आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हे कुजल्यानंतर याच्यामध्ये नायट्रोजन कॅल्शियमचं प्रमाण खूप वाढणार आहे. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. पिक द फ्लावर व्हेन द पेटल्स आर हॉरिझॉन्टल. मिड इन द मॉर्निंग 10 AM. सकाळी 10 वाजता फ्लावर गोळा करावेत. आयडियल फ्लावर विल हॅव 2 rows ऑफ पेटल अराउंड द कोन. ओके. आयडियल फ्लावर जे आहेत त्यांना 2 rows पेटलचे असतील असं घ्यायचं आहे. हार्वेस्ट इनटू द ट्रे as the flower is left together and produces heat. Okay. Flower separate गोळा करून ठेवायचे एका वेळी ठेवू नये. Use a drying tray stored in an airtight container. Okay. Then हे कॅमोलिनिया फ्लावर आणि जनावराचा आतडे या दोन्हीचाही फोटो मी टाकलेला आहे. कॅमोलिनिया फ्लावर जनावराच्या आतड्यामध्ये भरायचं आहे. BD 503. Okay. The intestine of the cow or bull can be used. गाई असेल किंवा बैलाचा आतडा असेल तरी चालेल मेलेल्या जनावरांचं. मेलेले जनावर इथं महत्वाचं आहे बरं का. मी बऱ्याच वेळा सांगतोय जनावर मेल्यानंतर जनावरांचं शिंग वापरायचं आहे. जनावर मेल्यानंतर जनावरांचं ब्लॅडर वापरायचं आहे. डू नॉट वॉश द इंटेस्टाइन. धुवायचं नाही इंटेस्टाइन. कट इंटू 50 centimeter beat. Run the finger along with the intestine like milking a cow to squeeze out the undigested matter. बोटानं स्क्वीज करायचं आणि म्हणजे दूध काढताना आपण कसं काढतो आणि त्याच्यामध्ये जे अनडायजेस्टेड असेल जे न पचलेलं अन्न असेल ते काढून टाकायचं. ओके. टाय द कट बीट ॲट द वन एंड. एका बाजूला गाठ मारायची. फिक्स द फनेल अँड ओपन द ड्राय फ्लावर. फनेल एका बाजूला भरायचं गाळणी आणि त्याच्यामध्ये फ्लावर भरायचे. पॅक नॉट टू हार्ड टू लूज. पॅक करताना जास्त मग खचून भरायचं नाही किंवा जास्त लूज पण ठेवायचं नाही. Stack the filled sogages into the bundle which could be placed into the muddy plot surrounded with the fertile soil. तर जमिनीमध्ये गाडायचं आहे. ओके. टाइम ऑफ ब्रूइंग टू लिफ्टिंग. गाडायचं कधी? ब्रूइंग
in October and let it remain into the soil till February to March. म्हणजे जवळपास 4 ते 5 महिने जमिनीमध्ये ठेवायचा आहे आणि नंतर जमिनीमधून काढायचा आहे. ओके, कळालं तुम्हाला? देन BD 504 हिमालयन स्टिंगिंग नेटल. ओके, Euturicica flaviflora. Okay, Euturicica flaviflora. Okay, related to the nitrogen and the iron. This preparation reinforce the influence of first two preparation, BD 504 and BD 503. It gives a certain sensitivity and intelligence to the soil and compost, promoting the formation of humus. Okay, तर ह्याच्यामुळे ह्युमसचं फॉर्मेशन मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं. स्टिंगिंग नेटल्स. ओके, BD 504 स्टिंगिंग नेटल बरीड इनटू द सॉइल रिच फॉर अ इयर. आता इथं काय केलेलं आहे बघा, हा हिमालयन स्टिंगिंग नेटलचं झाड आहे. हे काय करायचं, असे मड पाईप्स असतात किंवा लाकडाचे मडके असतात, त्याच्यामध्ये हे भरायचं आहे आणि नंतर ते जमिनीमध्ये गाडायचं. कळालं तुम्हाला? हिमालयन स्टिंगिंग नेटल जे आहे ते तोडायचं आहे आणि ह्या ज्या मड पाईप आहे त्याच्यावर भरून जमिनीमध्ये गाडायचं आहे. ओके, ठीक आहे. सो हिमालयन स्टिंगिंग नेटल बोरीड इन अ सॉइल फॉर अ इयर, एक वर्षभर जमिनीमध्ये गाडून ठेवायचं आहे. These preparation help soil to develop an intelligence to accommodate the particular plant which are growing in it. It also helps a proper decomposition of organic matter, add a chlorophyll formation, and stimulate the iron, potassium, calcium, magnesium, sulfur activity into the soil. आणि त्यामुळे काय होतं, जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर वाढतं, क्लोरोफिल वाढतं प्लांट मध्ये, त्यानंतर आयर्न चे कंटेंट वाढतं, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर ऍक्टिव्हिटीज या सगळ्या वाढतात. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, fill the dried leaf of ट्रेटाकोट पाइप्स और मड प्लॉट. ओके, जे सुकलेली पानं आहेत ती या चिनी मातीच्या पाईप मध्ये किंवा मड प्लॉट मध्ये भरायची. प्रेस वेल इनटू द कंटेनर, चांगली दाबून भरायची. इन्शुअर दॅट लीड इज ऑन. ओके, लीड ऑन असेल याची काळजी घ्यायची, म्हणजे टोपण लावायचं. प्लेस द पॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ मार्स. ओके, इन्फ्लुएन्स ऑफ मार्स. Okay, moisture the dry leaves with the juice of leaf before feeding is founded dry. Okay, सुकवायचे पानं. Time of burial to lifting. Harvesting the leaf in a May and September. Okay, याचं हार्वेस्टिंग कधी करायचं? मे सप्टेंबर मध्ये. मे आणि सप्टेंबर मध्ये. Left the preparation in September after 1 year. जमिनीमध्ये काढून ठेवायचं. ओके, आणि जवळपास 1 वर्षानंतर म्हणजे सॉरी मे मध्ये काढलं तर सप्टेंबर मध्ये आफ्टर इयर 1 वर्षानंतर काढायचं आहे. ओके, देन BD 505 हिमालयन ओक बार. ओके, BD 505 हिमालयन ओक बार. ओके, सो Physaura slog. Okay, it's the medical herb related to the calcium. This preparation increases the plant resistance to disease due to the excessive vigor. This prepared by combining bark of oak tree with the skull of animal. म्हणजे झाडाची साल दाखवतो मला मी इथं. हा, हे जे आहे हे हिमालयन ओक बार्क हे झाड आहे. ह्याची साल जनावरांच्या कवटीमध्ये घालायची आणि जनावरांची कवटी जमिनीमध्ये गाडायची. इकडेच एका साईडला जनावरांची कवटी आहे, एका साईडला झाडाची साल आहे. ओके, ठीक आहे. तर ओक बार्क हे BD 505 आहे प्रिपरेशन. Oak bark is placed in a cow skull in water over a winter. Help a calcium and phosphorus work into the earth in a living form to prevent the plant diseases. Okay, तर एकच मिनिट. Himalayan oak bark is placed in a cow skull. तर oak bark जे आहे, this bark is placed into cow skull in a water over a winter. Help a calcium phosphorus work into the earth in a living form to prevent the plant diseases. Okay, तर oak bark
जे आहे ते ची साल काढायची आणि कवटीमध्ये भरायची आणि हिवाळ्यामध्ये हे ठेवायचं. कॅल्शियम फॉस्फरस वर्क इनटू द अर्थ इन लिव्हिंग फॉर्म टू प्रिव्हेंट द प्लांट डिसीजेस. मेथड ऑफ प्रिपरेशन कसं बनवायचं? क्रश द ओक बार्क. द स्कल ऑफ एनी डोमेस्टिक एनिमल मे बी युज्ड. कुठल्याही जनावराची खोपडी जी आहे ती वापरायची आहे. फर्दर इट इज ऑल्सो यूज फॉर कॅल्शियम फॉर्मेशन and the skull formation that takes place first in the case of development of embryo. Okay, the place the skull in a watery environment with the weed and plant mold which would have been damaged by the local diseases and this affect the crop. तर काय करायचं? स्कल जे आहे ते पाण्यामध्ये ठेवायचं आणि त्या पाण्यामध्ये गवत टाकायचं. त्या गवतावर कुठला तरी कीड रोग पडलेला असावा जेणेकरून त्याच्यामध्ये जे रेजिस्टंट पॉवर आहे ते त्यामध्ये उतरेल. This help build up a resistance of plant and follow the principle of homeopathy. Okay, ठीक आहे. काय कळलं? जनावराची जी कवटी आहे ती पाण्यामध्ये ठेवायची. त्या पाण्यामध्ये गवत टाकायचं की ज्या गवतावर पेस्ट किंवा डिसीज पडला असेल. त्यामुळे काय होतं? त्या गवतामध्ये जे रेजिस्टंट आहे तो त्या स्कल मध्ये उतरेल आणि ते जे आहे प्रिन्सिपल आहे होमिओपॅथीचं. It should be placed in a location where there is an exchange of water such as a rain, drain and swamp. Okay, अशा ठिकाणी ठेवायचे जिथे वॉटरचे एक्सचेंज होईल. It should be noted that foul smell emitted on lifting the preparation and removing from the skull. या स्कल मधनं उग्र वास येणार आहे कारण की ते गवत जे आहे ते कुजणार आहे. This gradually reduces the drying after removing in dry places. Okay, फंगस मे बी फॉर्म. फंगसची पण वाढ होऊ शकते. तर ओव्हर फ्रिक्वेंटली टू करेक्ट द सेम. आदन मधनं जर ते हलवत जावा किंवा जर फंगस आला असेल तर ते काढून टाका. टाइम ऑफ ब्रुएल लिफ्टिंग. जमिनीमध्ये गाडायचं कधी? हिमालयन ओक बार्क भरल्यानंतर सप्टेंबर मध्ये गाडायचं आणि मार्च मध्ये काढायचं. ओके, त्यानंतर बीडी 506 डेटोलिनिया. ओके, टेट्रासियम ऑफेन्सिलिस. Tetracinium offensilis. Okay, among other, it play an important role with regards to the cyclic acid and hydrogen. These preparations allow these elements to work in accordance with their intrinsic nature and act upon the potash, the limestone, and ultimately the nitrogen process. आता BD 506 डेंटोलिनिया. ओके, आता डेंटोलिनिया मध्ये काय केलं जातं? हे डेंटोलिनिया फ्लावर आहे. ओके, प्लांट आहे आणि ही जी कावची मेनेस्ट्री असते. ओके, काउज मेनेस्ट्री. आता एक लक्षात ठेवा, हे जनावरांचे वेगवेगळे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टचे पार्ट आहेत, बॉडी पार्ट आहेत. आता मला पण ऍक्च्युअली काय पर्टिक्युलरली माहित नाही. काउ मेनेस्ट्री, इंटेस्टाइन, आता आकडे माहित असते, गॉल ब्लॅडर. तर डेंटोलिनिया चे फ्लावर काउ मेनेस्ट्री मध्ये भरायचे. डेंटोलिनियन 506 in the cow ministry stimulate the potassium silica bacteria in soil to enable it to work more effectively with the growth forces. Silicon make the plant more inwardly sensitive so that they can attract them what they need, can help increase the flowering and falling of fruit out. Tips: cucumber bring a substance into our food to nourishment us, also stimulate the magnesium, boron and selenium activities. Okay, ठीक आहे. तर मेथड कशा आहे? use the ministry of the cow. The flower is very sensitive to the light, hence it is placed in a ministry of the cow which itself is the sensitive. Okay, उन्हामध्ये जास्त वेळ ठेवायचे नाही, तर लगेच जे मिनिस्ट्री आहे काऊची त्यामध्ये ते घालायचे आहे. इन शॉर्ट दॅट एक्स्ट्रा फॅट इज कट ऑफ. जास्त झालेली चरबी काढून टाका. डू नॉट वॉश द मिनिस्ट्री. ओके, पाण्याने धुवू नका. Place the dried flower in a ministry and wrap into a parcel and tied with the jute thread. Okay, jute thread. Okay, सुकलेली फुलं त्या मिनिस्ट्री मध्ये भरायचे आहेत आणि नंतर धाग्याने बांधायचे आहेत. Place the parcel in good mixture of soil and compost into the pot. हे जे मिक्सचर आहे ते जमिनीमध्ये गाडायचं आहे आणि जमीन जर हलकी असेल तर कंपोस्ट आजूबाजूला टाकायचं आहे. While lifting the preparation, ministry may or may not be seen. कुजल्यामुळे ते मिनिस्ट्री आहे ते दिसून येणार नाहीये, तुम्हाला फक्त काळं कुजलेलं प्रिपरेशन दिसेल. गाडायचं कधी आणि जमिनीमध्ये बाहेर काढायचं कधी? प्लेस इन सप्टेंबर, जमिनीमध्ये पुरायचं आणि काढायचं कधी?
मार्च मध्ये. BD 507 व्हॅल्व्होरियन, ओके, व्हॅल्व्होनिरिया ऑफिन्सिलिन्स, ओके, व्हॅल्व्होरिनिया ऑफिन्सिलिन्स हे BD 507 नंबरचं प्रिपरेशन आहे. ओके, काय आहे बघा, व्हॅल्व्होरियन जे आहे फ्लावर दिसते तुम्हाला आणि स्प्लीन आहे गावचं स्प्लीन. ओके, एक मेलेल्या गायचा बॉडी पार्ट घ्यायचा स्प्लीन आणि हे फ्लावर. सो हेल्प्स मोबिलायझिंग द फॉस्फरस इनटू द सॉइल. हे वापरल्यानंतर जमिनीमध्ये फॉस्फरस फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ वॉर्म मेंटल अराउंड ओव्हर द कंपोस्ट. ह्याच्यामध्ये थोडीशी गरम किंवा उष्णता असते. इट ऍक्ट लाईक अ प्रोटेक्टिव्ह स्किन which is essential to the organism. This preparation also a powerful aid against the stress. Okay, the juice of Valerian flower is used for this preparation. Okay, तर या फ्लावरचा ज्यूस वापरला जातो. Predicure made by Valerian flower stimulate the phosphorus process and mobilize the phosphorus activity bacteria in the soil, as well as selenium and magnesium activities into the soil. Can assist the flowering processes, form a warm blanket around the compost heap. If spread into the blooms in spring, can protect against the late frost. धुकं जरी पडलं तरी प्लांटची ग्रोथवर काही इम्पॅक्ट येत नाही. सॉइल मध्ये फॉस्फरसची ऍक्टिव्हिटीज किंवा सेलेनियमची ऍक्टिव्हिटीज, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज मॅग्नेशियमची ऍक्टिव्हिटीज वाढवतात ज्यावेळेस तुम्ही ते जमिनीमध्ये स्प्रेड करता किंवा पसरवता. मेथड ऑफ प्रिपरेशन: place the clipped flower into mortar and pestle and grind it into the paste. जमिनीमध्ये घ्यायचं आणि ते फ्लावर कुटायचे. The paste is added to water 1:4 ratio. 1 रेशो फ्लावर म्हणजे 1 किलो फ्लावर असेल तर 4 किलो पाणी घ्यायचं आणि त्याचं एक पेस्ट बनवायची आहे. ओके ओके, इन्श्योर स्टोरेज इन कूल प्लेसेस. ओके, त्याच्यानंतर use 1 gram of each BD 502, 506, 3, 4, 5, 6 for every 5 cubic meter of compost and 10 ml of BD 507 at 5% in 2 to 5 liter of water. This could be added to liquid manure and cow pad peat. तर ह्याच्यामध्ये BD 202, 3, 4, 5, 6 हे पण सगळं गोळा करायचं आणि एकत्र करायचं. ओके, म्हणजे BD 507 बनवताना साइज ऑफ डेप्थ 12 ते 18 इंच खड्डा काढायचा आहे. 2 फूट लेंथ आहे आणि 2 फीट ब्रेथ आहे. लोकेशन: फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल, नो ट्रीज इन अ व्हॅसिलिटी. जवळपास कुठले ट्री नसावा. ओके, वीड फ्री खड्डा असा काढायचा आहे. ओके, लाइन द पीट विथ द ब्रिक्स टू साइड ऑफ लीव्स अँड बॉटम फ्री. ओके, मार्कर क्लिअर. ओके, खड्डा काढून त्याला व्यवस्थित विटाने मांडून घ्यायचा आहे. Make a sign to define the preparation date or during the date of lifting. Okay, maintain the pit temperature 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअस. Maintain the moisture of water. पाणी मारून ते ओलं ठेवायचं आहे. नंतर फ्लावर ते स्प्लिट मध्ये भरायचं आणि ते जमिनीमध्ये काढायचं. Choose the moist, cool, dark location with the good air circulation. तिथे हवा खेळती राहावी. The place the ready preparation into well labeled glass jar or pot. Place the pot into the insulated storage box. ओके, आणि आजूबाजूनं जे कुजलेलं हे आहे खत ते भरायचं आहे. A good grade drum placed horizontally with the hanging opening useful for the preparation. BD 500 or CPP. Turn the preparation frequently and maintain the moisture. आदमधनं पाणी मारून त्यामध्ये मॉइश्चर मेंटेन करायचं आहे. आणि लास्ट पॉइंट आहे आपला BD 508 इक्वेस्टियम अरव्हॅन्सिस. हे जे आहे इक्वेस्टियम अरव्हॅन्सिस हे बघा झाड आहे, ते मेडिसिनल प्लांट आहे. इक्वेस्टियम अरव्हॅन्सिस, इट इज अ व्हेरी हाय इन सिलिका. It can be used as a tea to control the fungus in the early season. Okay, it should be sprayed at the full moon 2 to 4 days before and at the moon opposite stratum. Okay, ज्यावेळेस चंद्र पूर्ण असेल 2 ते 4 दिवस त्यावेळेस हे बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. काय कसं बनवायचं आहे? BD 508 1 kg इक्वेस्टोरियम अरव्हॅन्सिस हर्ब आहे ते घ्यायचं आहे. 10 लिटर पाणी घ्यायचं आहे. मेक अ स्ट्रॉंग टी टिनेचर बाय बॉइलिंग. जसं आपण चहा बनवतो तसं उकळायचं आहे. ओके, हॉट वॉटर 2 तास. लेट सेट अप फॉर द 2 days आणि 2 दिवस तसं ठेवायचं.
ऍप्लिकेशन प्रोसेस कशी आहे बघा. डायल्युटेड द टीनी क्युरियस 15 ग्रॅम ऑफ इन 10 लिटर ऑफ वॉटर. 50 ग्रॅम घ्यायचं आहे 10 लिटर पाण्यामध्ये. स्प्रेड टू द सॉइल ऑल ओव्हर द प्लांट इन अर्ली ग्रोइंग स्टेजेस. ओके. फॉर माइल्ड फंगस प्रॉब्लेम 508 इज ऑफन सफिशियंट. जर फंगसचा प्रॉब्लेम असेल तर 508 हे बेस्ट आहे. बट फॉर मोर सिव्हिअर प्रॉब्लेम BD 501 इज मोर इफेक्टिव्ह. तर फंगस जास्त असेल तर 501 हे चांगला आहे. आता ह्या बेनिफिट ऑफ दिस बायोडायनॅमिक कंपोज. या बायोडायनॅमिक कंपोजचे काय बेनिफिट्स किंवा काय फायदे आहेत हे आपण जरासं पाहूया. रिड्युसिंग द फर्टाइल इनपुट्स. ओके. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फर्टाइल इनपुट. ओके. तर सॉइलची फर्टिलिटी वाढवतात. हेल्प टू प्रोड्यूस द प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट. जो तुमचा प्रोडक्ट तयार होणार आहे त्याची क्वालिटी प्रीमियम किंवा चांगली राहणार आहे. डेव्हलपिंग द कन्सिस्टंट प्रोडक्शन अँड द हाय नेट रिटर्न. ओके. त्यात एक कन्सिस्टंट प्रोडक्शन येणार आहे आणि नेट रिटर्न पण चांगले येणार आहेत. क्रिएट अ डीपर सॉइल अँड रूट डेप्थ. मुळं खोलवर जाणार आहेत. इन्क्रीज द वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल. गुड इन ड्रॉट अँड फ्लड. पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सॉइलची चांगली वाढवणार आहे. Improve the plant and animal health and yield. Reduce the weed and pest. Plant आणि animal ची health चांगली वाढवणार आहे आणि reduce the weed and pest. Weed आणि pest ची growth कमी करणार आहे. जो आपला प्रोडक्ट आहे त्याची टेस्ट चांगली वाढणार आहे. Reflect the essence of your farm garden. तुमच्या फार्म गार्डन मध्ये जी झाडं झुडपं फुलं लावली असतील त्याचा सुवास चांगला वाढेल. Increase the shelf life. Shelf life म्हणजे फळ झाड तोडल्यानंतर जास्त वेळ टिकून राहतील, लवकर खराब होणार नाही. ओके. एकच मिनिट. ग्रोअर एम्पॉवरमेंट ऑफ द ह्युमन स्किल अंडरस्टँडिंग द नॅचरल सायकल. ह्याच्यामुळे माणूस निसर्गाच्या जवळ जातो आणि निसर्गाची सायकल समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. इन्क्रीज द ग्रोअर सॅटिस्फॅक्शन. माणसाला एक सॅटिस्फॅक्शन असते. वी आर प्रोड्युसिंग दिस प्रोड्यूस विदाउट हॅव्हिंग any chemical use. Biodynamic provide a tool to make the organism easier. The organism, the nutrient cycle with the farm or garden, activating the soil food web which creates a humus, creating a resilience in the plant and animal against the stress and extreme weather events. म्हणजे जरी झाडावर कुठलाही ऍडव्हर्स वेदर क्लायमॅटिक कंडिशन्स निर्माण झाल्या किंवा कुठलाही वॉटर स्ट्रेस, डिसीज स्ट्रेस झाला तरी सुद्धा तो चांगल्यापैकी कंट्रोल होतो. बॅलन्सिंग द ऍटमॉस्फिअर अराउंड द प्लांट. झाडाच्या आजूबाजूला ज्यावेळेस तुम्ही प्लांटवर मारचाल किंवा झाडावर मारचाल एन्व्हायरमेंट चांगली बनते. ऑप्टिमायझिंग द ग्रोथ सायकल युझिंग अ लुनार अँड कॉस्मिक रिदम्स. ओके. ठीक आहे. आता शेवटचा पॉइंट आहे काऊ पॅड पीथ CPP. तर शेवटचे 5-6 मिनिटांमध्ये हे संपून जाईल. It is a biodynamic field preparation and it is also called as a soil shampoo. त्याला CPP म्हणतात. It is a strong soil conditioner. It enhances the germination, promotes the rooting and cutting and grafting, improve the soil structure, provide a resistance power to the plant against the pests and diseases, replenish and rectify the stress element deficiency. तर CPP जे काऊ पॅड पीथ आहे हे सॉइलचा शॅम्पू, सॉइलचा कंडिशनर म्हणून ऍक्ट करतं. आणि आता ज्या गोष्टी सांगितलेल्या होत्या सॉइलचा स्ट्रक्चर, टेक्स्चर, डिफिशियन्सी सगळ्या रिमूव्ह काढून टाकतं. CPP is used to improve the soil fertility before the sowing and also seed treatment and foliar application. CPP may prepare throughout the year. वर्षभर बनवू शकता. स्टेप्स काय आहेत बघा. प्रिपरेशन ऑफ पीट साइज 16 by 19 by 45 centimeter in a shade or root zone free. बघा असा आहे. 60 by 90 by 45 चा जमिनीवर पिठाचं बांधकाम करायचं. कळलं. CPP पुन्हा मागे जातो. 60 by 90 by 45 सेंटीमीटरचं बांधकाम करायचं. बांधकाम म्हणजे सिमेंट कॉन्क्रीट नाही, लूज विटा ठेवायच्या. पेस्ट ऑफ लिनियर वॉल ऑफ फ्रेश पावडर. ताजं शेड घ्यायचं आहे. इट इज प्रिपेअर्ड विथ 60 kg ऑफ पावडर. 60 किलो पावडर घ्यायचं आहे. थरोली मिक्स विथ 250 ग्रॅम ऑफ ईच बटनीस एक्सेल पावडर फिल्ड विथ द पीट. अंड्याचे जे शेल्स आहेत, अंड फोडल्यानंतर जे शेल असतात 250 ग्रॅम घ्यायचे.
2 sets of BD preparation. BD 502, 3, 4, 5, 6 are released in a mixture by making a hole. Okay, तर BD 502, 3, 4, 5, 6 हे सगळे एकत्र घ्यायचं आणि इथं असे होल करायचे, त्या होल मध्ये ओतायचं. ओके, BD 507 सुद्धा घ्यायचा आहे, 10 ml घ्यायचा आहे, डिझॉल्व इन 2 to 3 लिटर ऑफ वॉटर. BD 507 जे तुम्ही बनवलेलं आहे ते पण घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 लिटर पाण्यामध्ये 10 ml घ्यायचं आहे. ओके, आणि क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचं 15 मिनिटं आणि त्या शेणावर स्प्रे करायचं. मिक्सचर कव्हर्ड विथ द गनी स्लॅब आणि त्यानंतर त्याच्यावर गनी बॅग हातरायचे. कंपोस्ट गेट रेडी 15 to 90 days डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. तुमचं जे खत आहे 60 किलो आणि त्यामध्ये जे BD 502, 3, 4, 5, 6 आणि एक शेल टाकलेले आहे ते 75 ते 90 दिवसामध्ये तयार होतं. इट इज युज्ड डिझॉल्विंग 1 kg CPP 1 किलो काऊ पॅड पी 40 ते 45 लिटर ऑफ वॉटर 40 ते 45 लिटर वॉटर मध्ये ओव्हरनाइट अँड स्प्रिंकल इनटू द नेक्स्ट मॉर्निंग इनटू द फील्ड स्प्रे और ऑन द प्लांट. 1 किलो CPP काऊ पॅड पी 40 ते 45 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून रात्री ठेवायचं आणि सकाळी फील्डवर किंवा प्लांटवर स्प्रे करायचं. आता प्रॉपर्टीज बघा काऊ पॅड पीच्या. हेल्प इन स्प्रेडिंग द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी. ओके, ह्याच्यामध्ये BD 502, 3, 4, 5 सगळ्याच आर्क आलेला असतो. ओके, त्यामुळं तुम्ही झाडावर पण मारू शकता आणि सॉइलवर पण मारू शकता. Enhance the seed germination and rooting in cutting. Okay, replenish the rectify the essential element deficiency in the plant and the soil. Improve the resistance capacity of plant against pest and disease. Provide a nutrient and stimulate the plant growth. Faster way to get the biodynamic to the soil. Cost effective, eco-friendly, farmer-friendly technology. Can be used as a foliar and soil preparation with an equal effectiveness. Regular use along with BD 500 facilitate the better crumb and the structure of the soil. Make soil more friable, lower penetration, resistant, and good water holding capacity. Improve the organic matter contained, soil respiration, and the ratio of mineralization, nitrogen to organic cycle. Okay, आता हे जे आहे हे त्याचा अजून ऍप्लिकेशन आहे. प्रिपेअर अ CPP स्लरी, स्प्रिंकल ऑन द सीड अँड मेक अ शेड ड्राय अँड सो. तुम्ही बीज प्रक्रिया पण करू शकता. डिझॉल्व 1 kg CPP मॅन्युअर, वॉटर मेक अ स्लरी अँड विथ द क्ले डीप द स्प्रिडलिंग फॉर 5 minutes. झाडाची जी तरू किंवा रोप आहेत त्याची मुळं सुद्धा याच्यात बुडवून तुम्ही लावू शकता. डिझॉल्व CPP मॅन्युअर इन प्युअर वॉटर फॉर फूड ग्रेड प्लास्टिक बकेट or drum. Okay, clockwise and anti-clockwise ढवळायचं 20 मिनिटं. Solution can be sprinkled or sprayed at the low volume sprayer on the foliage. Soak the CPP manure overnight. Dissolve in pure water 20 minutes. Okay, आणि लो वॉल्यूम स्प्रेयर पानावर सुद्धा स्प्रे करू शकता. इन द क्वालिटी कंपोस्ट प्रिपरेशन BD 502, 3, 4, 5, 6, 7 preparation are not available. For the compost heap, CPP manure can be used for the preparation of CPP manure 2 kg, 5 liter of water, and stir for the 20 minutes and pour solution into the different hole. Okay. जर BD 502, 3, 4, 5 जर नसेल तुमच्याकडे शिल्लक किंवा अवेलेबल तर CPP manure जुनं तयार झालेलं अगोदरच तयार झालेलं ते 2 किलो घ्यायचं, 5 लिटर पाण्यामध्ये ढवळायचं आणि ते जे 5 होल तयार केले होते आणि त्यामध्ये ते मिक्स करायचं. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांनी त्याचे व्हिडिओ ऑन करा आणि आस्क युअर क्वेश्चन्स इफ यू हॅव एनी. व्हिडिओ ऑन करा व्यवस्थित. सर्वांनी त्यांचे व्हिडिओ ऑन ठेवा. And if you have any doubt, you can ask me. Unmute करून त्या प्रश्न विचारायचा. अनम्यूट करायचं आणि डायरेक्ट क्वेश्चन विचारायचा. व्हिडिओ ऑन ठेवा सर्वांनी.
ओके, कोणाला काही शंका आहे का? तर एक लक्षात ठेवा, हे जे बनवलेलं होतं, आता तुम्ही म्हणसाल ह्याच्यामध्ये किती क्वालिटी आहे, किती काय आहे. जोपर्यंत आपण स्वतः बनवत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याची आयडिया नाही. जेवढे दावे केलेले आहेत रुडॉल्फ स्टेनरनं, तेवढे फुलफिल होतील किंवा तेवढे पूर्ण होतील ह्याची गॅरंटी मी पण देत नाही. मला पण 100% गॅरंटी नाहीये. पण एक प्रिपरेशन बनवलेलं होतं. मागच्या वर्षी मी शिंगामध्ये ते शेण भरलेलं होतं आणि ते शिंग जमिनीमध्ये गाडलेलं होतं. पण लॉकडाऊन झाल्यामुळं ह्या वर्षी सारखाच, त्यामुळे ते बघता आलं नाही मला त्यामध्ये किती क्वालिटी आहे किंवा काय आहे. पण त्यानं पाहिलेलं होतं बाबा मागच्या वर्षी, तर त्यामुळे मलाही एवढी त्याच्याविषयी आयडिया नाहीये की हाऊ मच इट इज इफेक्टिव्ह आणि कॉस्मिक रेज किंवा निसर्गामधली एनर्जी हे कंपोस्ट बनवताना किती यूज होते किंवा त्याचा कसा यूज होतो ह्याच्याविषयी मलाही एवढी आयडिया नाहीये. पण जेवढी कमी जास्त आयडिया होती त्याच्या पद्धतीनं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हाऊ मच इट इज इफेक्टिव्ह, किती मोठ्या प्रमाणामध्ये ते इफेक्टिव्ह आहे आणि नाही याच्या संदर्भामध्ये काही गोष्टीची शंका माझ्या मनामध्ये पण जरूर आहे. ह्याच्यामध्ये थोडस ऐकायला विचित्र वाटतं की जनावरांचं बॉडी पार्ट्स वापरले जातात मेलेल्या जनावरांचे आणि त्याच्यामध्ये हे मेडिकल हर्ब वापरले जातात. अशा पद्धतीनं हे जे बायोडायनॅमिक फार्मिंग आहे हे बनवलं गेलेलं आहे. तर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. कोणाला काय डाऊट असेल किंवा शंका असेल तर विचारा. तर कोणाला काय शंका असेल, काय डाऊट असेल, काय प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क. एक होते बरं का, तुमच्या 700 मीटरच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लेक्चरला खूप कमी आहे. खूप कमी विद्यार्थी लेक्चर आणि प्रॅक्टिकल अटेंड करतायत. 50-55 विद्यार्थी लेक्चर प्रॅक्टिकल अटेंड करतायत, बाकीचे करत नाहीये. त्यामुळे हे काय चांगलं लक्षण नाहीये. ओके, आणि ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला 1-2 व्हिडिओ शेअर करणार आहे. ते व्हिडिओ पण पहा जेणेकरून तुम्हाला एक चांगली आयडिया येईल. ओके, ठीक आहे. कोणाची शंका नाही याची अपेक्षा करतो आणि थँक्यू व्हेरी मच. मीटिंग एंड करतो.